शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। शंखों की राग धूणे की आग, शंखों की राग धूणे की आग मुझे तेरी याद दिलाए। शंखों की राग धूणे की आग मुझे तेरी याद दिलाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। मेरे शंभू सुन के दारा सुन के दारा सुन के दारा सुन के दारा। बड़ा ऊंचा तेरा द्वारा तेरा द्वारा तेरा द्वारा तेरा द्वारा। मेरे शंभू सुन के दारा बड़ा ऊंचा तेरा द्वारा बड़ा ऊंचा तेरा द्वारा। मेरे शंभू सुन के दारा बड़ा ऊंचा तेरा द्वारा। मेरे शंभू सुन के दारा तू लागे सबसे प्यारा लागे सबसे प्यारा। संतों का साथ बर्फीली रात तेरे दर्श की याद दिलाए। संतों का साथ बर्फीली रात तेरे दर्श की याद दिलाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। तेरा ही दर है तेरी ही झोली क्यों खेले मुझसे आंख मिचोली। खेले क्यों आंख मिचोली अब तो बुला ले ओ के तारा जी। दर तेरा लागे हमको प्यारा जी। अब तो बुला ले ओ के तारा जी। दर तेरा लागे हमको प्यारा जी। ओ भोले घट घट वासी घट घट वासी घट घट वासी घट घट वासी। कभी काशी कभी कैलाशी कभी कैलाशी कभी कैलाशी कभी कैलाशी। ओ भोले घट घट वासी कभी काशी कभी कैलाशी। ओ भोले घट घट वासी कभी काशी कभी कैलाशी। ओ भोले घट घट वासी कभी काशी कभी कैलाशी। मर जाओ तेरी दासी जाओ तेरी दासी। ले जल की धार आई केदार यहाँ स्वर्ग के दर्शन पाए। ले जल की धार आई केदार यहाँ स्वर्ग के दर्शन पाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। वो बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मुझो मन हुओ बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। मन हुओ बैरागी रे आज मन अलख निरंजन गाए। मन हुओ रे बैरागी रे आज मन नमः शिवाय गाए। जन्म जन्म की प्यास तूने बुलाया है तो आया हूँ। तुझसे कब पर आया हूँ अब यहीं छुपा ले अपने चरणों में। बड़ी मुश्किलों से तेरे पाया हूँ बड़ी मुश्किलों से तेरे पाया। रे भोड़या तार दे या मार दे अब मैं तेरा हो लिया।
बसे गुण ज्ञान भूतमेश्वर ज्योति शिव भूतमेश्वर ज्योति द्वादश त्रंबकनाथ द्वादश त्रंबकनाथ करुणयो गोति हरि ओम हर 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 महादेव त्रणेक सरो आंतर नवतर जो शिवयांतर नवतर जो थोड़ा जमुने बजता थोड़ा जमुने बजता भवसागर तरसो हरि ओम हर 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 महादेव ज्योतिषले गनि आरती भावे काशे शिव भावे सांभळ से पड़े शिवानंद स्वामी पड़े शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति दासे हर गए दासे दासे थोड़ा जामो दुख हर से हरि ओम हर हर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान मंगलम मंगलीकाक्ष मंगलाय ततो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमः शिवाय नमः शिवाय शिवा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठम् वातावरणं नरयोर्मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति
सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हर 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 शंभो महादेव शंभो।
વિસર્વાસણા ગ્રામજનો અને વિસર્વાસણાના યજમાન એવા અરવિંદભાઈ પટેલ દ્વારા આયોજિત આ શિવ મહાપુરાણ કથા નું આપણે શ્રવણ કરી રહેલા છીએ. ગઈકાલે આપણે જોયું કે નારદજીએ તપસ્યા કરી, અહંકાર આવ્યો, ભગવાન વિષ્ણુને શાપ આપ્યો છે, જે પોતાનો આરાધ્ય છે એમને શાપ આપ્યો છે. માફી માંગી છે નારદજી. આ જે કાર્ય થયું એના બદલ એમને ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું છે કે જાઓ તમે મહાદેવ જે મંત્ર છે એ મંત્રનો જપ કરો, મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરો, આ શિવ તત્વ શું છે એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. નારદજી કહે છે કે મને બધું ખબર છે પણ શિવ તત્વ વિશે મને ખબર નથી, મારે જાણવું છે. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ નારદજીને કહ્યું છે તમે બ્રહ્મલોકમાં જાઓ, બ્રહ્માજીને જઈને પૂછો, તમને શિવ મહાપુરાણ એ કથાનું ગાયન કરશે. નારદજી ત્યાંથી નીકળ્યા છે, બ્રહ્મલોકની અંદર આવ્યા. નારદજીએ બ્રહ્માજીને જ્યારે કહ્યું છે કે મારે શિવ મહાપુરાણ શિવ તત્વની વિશે મારે જાણવું છે, ત્યારે બ્રહ્માજીએ સૌથી પહેલા વંદન નારદજીને કર્યા છે. નારદજી કહે કે પ્રભુ તમે શું કરો છો? ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે જ્યારે માણસને ઈચ્છા થાય કે મારે શિવ તત્વ વિશે જાણવું છે એ વંદનની યોગ્ય છે. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું છે કે સૌથી પહેલા તો તમારે એક કામ કરવાનું છે, શરીરે ભસ્મ લગાવવાની છે. ભસ્મ ન લગાવી શકો તો કપાળની અંદર ત્રિકુંડ કરો, મુખની અંદર ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ કરો અને ગળાની અંદર રુદ્રાક્ષને ધારણ કરો. એ કથા આપણે જોઈ. ત્યારે બ્રહ્માજી પણ કહે છે કે નારદજી તમે કહો છો પણ શિવ તત્વ માયા નૈવ, શિવ તત્વ શું છે એ મને જ ખબર નથી. કારણ કે આ તો આદિદેવ છે. જ્યારે મારું પ્રાગટ્ય નહોતું થયું ત્યારે આ તત્વ તો હતું જ. એની મારી કથાનું શ્રવણ કરવું. જે બ્રહ્માજી કહે છે કે હું જાણતો નથી પણ સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિ, સમન્વિત આ સર્વવ્યાપક છે. વેદ પણ એનો ગુણ ગાઈ શકતા. સારો જ્યારે સૂર્ય નહીં, ચંદ્ર નહીં, વાયુ નહીં, તેજ નહીં, આકાશ નહીં, પૃથ્વી નહીં, હું નહીં, તું નહીં, ગંદોર અંધકાર હતો. આ ગંદોર અંધકારમાં શું હતું? બ્રહ્મા કહે છે નારદ શું હતું, કોણ હતું એની મને ખબર નથી, પણ કોઈ હતું જેનું કોઈ નામ નથી, જેનું કોઈ રૂપ નથી, ખુદ એ પ્રકાશિત છે, તત્વ છે. જેને શાસ્ત્રકારો કહે છે એ જે પ્રધાન પુરુષ જે છે એ શિવ તત્વ છે અને પ્રધાન પ્રકૃતિ પ્રગટ થઈ છે. એ પ્રધાન પુરુષને આપણે નામ આપ્યું છે કે ભગવાન શિવ અને પ્રધાન પ્રકૃતિને આપણે નામ આપ્યું છે શિવા, આદ્ય શક્તિ. આપણે જે કંઈ પણ આ પૃથ્વી પર કે આ બ્રહ્માંડની અંદર જે જોઈ રહ્યા છીએ આ બધું જ પ્રધાન પુરુષ અને પ્રધાન પ્રકૃતિ જ વિરાજમાન છે. આ બધું એની અંદરથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. આપણે જે કંઈ જોઈ રહ્યા છીએ એ બધું જ શિવ અને શક્તિનો વિસ્તાર છે. નારદજી એ શિવનું રૂપ કેવું છે? શીર્ષે મંદાકિની ધારી ભાલચંદ્ર તિલોચન પંચવક્ત્ર પ્રસન્નાત્મા
દશબાહુ ત્રિશુલ, આ શિવનું રૂપ છે. કેવું છે? પંચમુખ, એક મુખ પર ત્રિનેત્ર, ભારે ચંદ્ર, શીર્ષે મંદાકિની ધારી, ભાલચંદ્ર ત્રિલોચન. મસ્તક પર 3 નેત્ર છે, દરેક મુખ ઉપર 3 નેત્ર છે. શીશ પર મંદાકિની, દશબાહુ, શસ્ત્રો ધારણ કરનાર, ગળે મુંડવાળા, દિગંબર, કોઈ આડંબર નથી એમનો. ત્રિશૂળ ધનુર, આવું શિવનું રૂપ છે. અંગ પર ભસ્મ ધારણ કરી છે, કંઠમાં ઝેર છે. મારે આમને નામ આપ્યું છે નીલકંઠ. હરિદ્વાર જઈએ ને એ મોટા ભાગના લોકોની ઈચ્છા થાય કે અમારે નીલકંઠ જવું છે. ગળાની અંદર નીલકંઠ છે, ઝેર છે, કંઠમાં સર્પ. કેવું રૂપ? વિશ્વનો માલિક, બ્રહ્માંડનો માલિક, વાહન નંદી છે. એ પણ કેવો છે? ગરડો છે. મોક્ષમ ગડવાંગમ પરશુરજના ભસ્મ ફણિનમ. પુષ્પદંતી ખૂબ સુંદર ગાયેલું છે. નંદીનું વર્ણન, જેની માતા મહાન છે. આ નંદીનું મહત્વ કેમ છે? કારણ કે એની માતા મહાન છે, ગાયનું સંતાન છે. અને નંદી એ પુરુષાર્થનું પ્રતીક છે. આપણે પાટીદાર છીએ, આપણને ખબર છે કે આપણા વડવાઓ, આપણા બાપ દાદા હતા, ખેતી કરતા. ખેતીની અંદર વાહન તરીકે કોણ હતું? નંદી. પુરુષાર્થ કરે છે ને પૃથ્વી પર રહેલા દરેક લોકોને સુખ શાંતિ આપવાનું કાર્ય જો કોઈએ કરેલું હોય તો નંદીએ કરેલું છે. તકલીફ એ છે, હવે જેમ સાધનો નવા આવે ને એમ હવે એમને કોઈ રાખવા માટે તૈયાર નથી. ખેતી કરતા હોઈએ તો સૌથી પહેલા જોવા મળે કે એમના ઘરે નંદી છે, બળદ છે. અને બળદ જોયા હોય તો લગભગ 5.5-6 ફૂટની હાઈટ હોય અને એના સીંગ એટલા સરસ હોય ને એ જોઈને આપણને એમ થાય કે કેટલું સુંદર રૂપ છે નંદી. આપણું જીવન એને ચલાવવું છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે નારદ, આ પ્રધાન પુરુષ અને પ્રધાન પ્રકૃતિ છે, એના દ્વારા પ્રથમ પુરુષનું પ્રાગટ્ય થયું. તેનું રૂપ કેવું? કમળ જેવા નેત્રો છે, મનોહર, શ્રેષ્ઠ જેની આકૃતિ છે, અતિ દિવ્ય પુરુષ પ્રગટ થયા. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ. જેના નેત્રો કેવા છે? કમળ જેવા છે. પ્રધાન પુરુષ અને પ્રધાન પ્રકૃતિ દ્વારા પ્રથમ પુરુષનું પ્રાગટ્ય થયું છે. એવું ખૂબ સુંદર રૂપ છે. આ પ્રથમ પુરુષ પ્રધાન પુરુષને પૂછે છે કે હું કોણ? તમે વિચાર કરો, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રાગટ્ય પ્રથમ પુરુષનું પ્રાગટ્ય થયું છે, પ્રગટ થયા અને સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે હું કોણ? આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈ તમે કોણ? અરે ભાઈ પેલા તું કોણ છે એ તો ઓળખ, પછી બીજાને ઓળખવાનું છે. આ પ્રથમ પુરુષ કહે છે કે હું કોણ? ભગવાન ઓળખતા પહેલા પોતાની જાતની ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ કહે છે કે બ્રહ્મ તત્વમાંથી પ્રગટ થયેલા પ્રથમ પુરુષ અને પ્રકૃતિ, પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ અમે શિવ અને શક્તિના નામથી પ્રકાશિત થયેલા છીએ. અમારા દ્વારા તમે પ્રગટ થયા છો. તો સાંભળો, શંકરના મુખમાંથી કહેવાયું છે કે
વિષ્ણવતી વ્યાપકમ વ્યાપ્તે નામ ખ્યાતમ ભવિષ્યતિ બહુજ્ઞાની નામાની ભક્ત સૌજન કરાની. તમારું નામ વિષ્ણુ જ રહેશે. વિષ્ણુનો અર્થ થાય છે વ્યાપક હોવાને નાતે તમે લોકો વિષ્ણુના નામથી ઓળખતા થશે. આ તમારું નામ આવનારા સમયની અંદર કલિયુગની અંદર તમારું નામ ખૂબ વિખ્યાત થશે. ખ્યાતિ પામશો. વર્તમાન સમયમાં વિષ્ણુ થી મોટું કોઈ નામ હોઈ શકે? અત્યારે જોઈએ તો વિષ્ણુના મંદિરો કેટલા? કારણ કે અવતારો પણ કોના છે? વિષ્ણુના છે. આટલી બધી ખ્યાતિ કોની હોઈ શકે? તમારા બધા નામો છે. ભક્તોના સુખનું કારણ તમે બનશો. વર્તમાન સમયની અંદર જોઈએ તો ભગવાન વિષ્ણુના નામ કેટલા છે? 1000 નામ છે. માટે આપણે ભજન કહીએ છીએ ને, હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે કરવી કરતો હરી. હરિ તારા નામ છે 1000, કયા નામે કરવી કરતો. અરે રોજ રોજ બદલે ઉઠા, કયા નામે કરવી કરતો હરી. ભજન તો ગાઈએ છીએ, પણ ભગવાન વિષ્ણુના સહસ્ત્ર નામ છે. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ આવે છે સંસ્કૃતની અંદર. ઓમ વિશ્વમ વિશદગારો ભૂતરવ્ય ભવત પ્રભો ભૂતકૃત ભૂતભાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવન ભૂતાત્મા પરમાત્મા ચ ભુક્તાનાં પરમાગતિ અવ્યય પુરુષ સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞોક્ષર એવ ચ યોગો યોગ વિધાનેતા પ્રધાન પુરુષેશ્વર નારસિંહ બહુ શ્રીમાન એશવ પુરુષોત્તમ. આવા ભગવાન વિષ્ણુના 1000 નામનું એક સ્તોત્ર છે. દેવશંકર બાપા કહેતા, જેને એમના દર્શન થયા હશે, મેં તો ખાલી સાંભળ્યું છે કે સરસ્વતી નદીના કિનારે દેવશંકર બાપાએ તપશ્ચર્યા કરી છે, અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમને વંદન કરવા માટે જાય ને, એ તો પોતાની જે માળા કરતા હોય એની અંદર જ એમનો વિચાર સતત મગ્ન એની અંદર જ હોય, પણ તમે વંદન કરો એને આમ મોઢું ઊંચું કરી અને જુએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ દર્શન કરવા માટે કઈ ઈચ્છા હોય, બીજું કઈ કે નહીં, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરશે, તારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. જા જેને જેને એમને કહેલું છે એ લોકોએ વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠ કર્યા છે,
હજુ પણ અવિરતપણે ચાલુ છે. પરિવાર સુખી થયો છે. માં લક્ષ્મીની પણ કૃપા એ પરિવાર પર જોવા મળે છે. દિવ્ય છે. વૈષ્ણવો જે છે એ દરરોજ વિષ્ણુ સહસ્રનો પાઠ કરે. ઘણા આમાંથી એવા પરિવાર છે કે દરરોજ સવારે વિષ્ણુ સહસ્રનો પાઠ કરવાનો એક નિયમ બનાવી લો. જીવનમાં સુખી થવું હોય ને તો જીવનની અંદર કોઈ એક નિયમ હોવો જોઈએ, એક વ્રત હોવું જોઈએ. વ્રત કંઈ પણ હોઈ શકે છે, એ નક્કી તમારે કરવાનું છે. વ્રત વગરનું જીવન નકામું છે. જીવનમાં એક વ્રત રાખો, એક નિયમ રાખો, અને નિયમ હશે ને એને કન્ટિન્યુ તમે વળગેલા રહેશો. તમને ખબર અરે 6 મહિના સુધી કોઈ એક નિયમ પાળો તો ખરા. ચોક્કસ તમારા જીવનની અંદર તમને લાગશે કે 6 મહિના પહેલા તો હતો એના કરતા આ વ્રત લીધું, આ નિયમ લીધો છે ને એના લીધે મારા જીવનની અંદર મારા પરિવારમાં સુખ શાંતિ જે છે એના કરતા કંઈક વધારે દેખાય છે. કોઈ નિયમ રાખો. ઘણી વખત વિષ્ણુ સહસ્રનો પાઠ કરીએ, જો ઘરમાં તુલસી દળ હોય તો આ એક એક નામથી શાલિગ્રામ ભગવાન ઉપર એક એક તુલસી દળ ચડાવતા જાઓ. તમારી દરેક મનોકામના પૂર્ણ થશે. પણ લોકોને એમ છે કે ભગવાન બહુ અઘરો છે. લોકો ધીરે ધીરે ભગવાનથી દૂર થતા ગયા. ભગવાન પ્રાપ્ત કરો એ આપણું કામ છે જ નહીં. It's not my cup of tea. ના, એ બધું આપણું કામ નહીં. ભગવાન બહુ જ સરળ છે. 88મો જે શ્લોક છે એની અંદર કહેલું છે કે ભગવાન કેવો છે? સુલભ, સુવ્રત, શ્રેષ્ઠ. ભગવાન કેવો? ભગવાનનું નામ છે સુલભ, બહુ જ સરળ છે. સુવ્રત, જે વ્યક્તિ વ્રત કરતો હોય, મેં કહ્યું ને કોઈ એક નિયમને પાળતો હોય ને એ વ્યક્તિ એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. તમે 3 વાત રાખજો યાદ. હારે તમે 3 વાત રાખજો યાદ. હારે તમે 3 વાત રાખજો યાદ. 3 વાત રાખજો યાદ. જીવનમાં લાવજો મીઠો સ્વાદ. જીવનમાં લાવજો મીઠો સ્વાદ. હારે તમે 3 વાત રાખજો યાદ. હારે તમે 3 વાત રાખજો યાદ. સવારે ઉઠતાની સંગાત. સવારે ઉઠતાની સંગાત. નિરખજો નિજનો જમણો હાથ. નિરખજો નિજનો જમણો હાથ. તમે 3 વાત રાખજો યાદ. તમે 3 વાત રાખજો યાદ. જીવનમાં લાવજો મીઠો સ્વાદ. જીવનમાં લાવજો મીઠો સ્વાદ. તમે 3 વાત રાખજો યાદ. તમે 3 વાત રાખજો. જીવનમાં આજે 3 વાત યાદ રાખવાની છે. સૌથી પહેલું આપણે દાદાએ પણ શીખ્યું છે. ઉઠીને બીજાનું મોઢું જોઈએ ને એના કરતા સૌથી પોતાનું જે જમણો હાથ છે, કારણ આ ક્રિયા શક્તિ છે. હાથના દર્શન કરવા એટલે શું છે? પોતાની ક્રિયા શક્તિ જે છે એના દર્શન પહેલા કરવાના છે. રાત્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તુ ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શન. પોતાના હાથનું દર્શન કરો. કારણ કે બીજાનું મોઢું જોઈએ અને દિવસ બગડે. ઘણા લોકો કહે છે સવારે ઉઠીને સિવાય કોનું મોઢું જોયું તે આખો દિવસ બગડ્યો. તો બીજાનું શું કામ કહે છે? તું તારા કર કમળના દર્શન કર ને. રાત્રે વસતે લક્ષ્મી,
કરમૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તું ગોવિંદ. ક્રિયાશક્તિ છે. બીજા વંદન કોને કરવાના? ધરતી માતાને. કારણ કે આપણે એના ઉપર પગ લઈએ છીએ. આ ધરતી માતા આપણને શું શીખવે છે? શ્રીમદ ભાગવતના એકાદશ સ્કંદની અંદર અવધૂતના જે 24 ગુરુ છે એમાં ધરતી માતાને પણ ગુરુ માની છે. એના પર આપણે પગ પછાડીએ છીએ તેમ છતાં એ કેટલી શાંત રહે છે, સહનશીલ છે. આપણે એ ધરતીને ખેડી નાખીએ છીએ, એની છાતી ચીરી નાખીએ છીએ, એની અંદર બીજ નાખીએ તો એક બીજ નાખો એમાંથી 1000 બીજ કરીને આપે છે. તો આટલું સહન કોણ કરે? માટે એને માતાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે માં છે. અને એ સ્થિર છે તો આપણે એને બેસી શકીએ છીએ. આમાં સેલ હલે તો જો આમાંથી કોઈ એવો બોલે તો સહનશીલ છે, માતા કહીએ છે. તો ભગવાન કેવો છે? આ કલયુગની અંદર લોકોએ ભગવાનને બહુ ભારે કરી દીધો છે, બહુ અઘરો કરી દીધો છે. એટલા માટે કહું વિષ્ણુ સહસ્રનો પાઠ કરો. 80મો શ્લોક જે કહે છે સુલભ સુરત શ્રેષ્ઠ. પ્રથમ કોટિનો જો ભગવાન વિષ્ણુ જો કોઈ આરાધ્ય હોય તો એ મહાદેવ છે. મહાદેવ અને વિષ્ણુ બંને અલગ છે જ નહીં. પણ જે મનુષ્ય ભગવાન વિષ્ણુ અને મહાદેવને જુદા જુદા જાણે છે એનું પુણ્યનો ક્ષય થાય છે, એ નરકમાં જાય છે. બંનેનું સ્વરૂપ એક જ છે. ભગવાન વિષ્ણુને મહાદેવે એક સુદર્શન ચક્ર ભગવાનને કોણે આપ્યું? મહાદેવે આપ્યું છે. પણ ખબર નહીં કેવા સંપ્રદાયો લોકોને એવા અવળે રસ્તે ચડાવી દીધા. વિષ્ણુનો જે ઉપાસક છે એ શિવનું નામ નથી લેતો અને શિવનો ઉપાસક છે એ વિષ્ણુનું નામ નથી લેતો. પણ પછી તમે ગમે તેટલી માળા કરશો નહીં મળે, ઈશ્વર મળે જ નહીં. કારણ કે તમે બંનેને અલગ અલગ જોઈ રહેલા છો. અહીંયા આપણે જોઈએ છે આ બંનેની શક્તિ તો એક જ છે. તો તમે અને હું એને અલગ કરનારા કોણ? હું માટે કહું છું કે જ્યારે તમે કથા સાંભળો ને, કથા સાંભળ્યા પછી તમારે બીજું કોઈ કામ નથી કરવાનું, ગ્રંથને વાંચવાનું છે. મૂળ ગ્રંથ કોઈએ પોતાની રીતે છાપેલો હોય એ નહીં, મૂળ ગ્રંથ હું વાત કરી રહ્યો છું. આ શિવ મહાપુરાણની અંદર તમે જોશો કે બીજી કોઈ વાત આવશે નહીં. ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું બસ એ જ છે. ભગવાને કયું પુષ્પ ચડાવો કે હું ઊભું મૂકું, આડું મૂકું, સીધું મૂકું, એવી કોઈ નિયમ નથી. સૌથી અગત્યનો તમારો ભાવ છે. તમારી પાસે સારામાં સારા વિશ્વની અંદર જે મોંઘામાં મોંઘા ફૂલ હશે એ ફૂલ લઈ અને તમે ભગવાનને ચડાવતા હશો, પણ એમાં જો તમારો ભાવ નહીં હોય ને તો ભગવાન મળશે. બોલો નમઃ શિવાય. પણ તમારી પાસે કોઈ 12 ફૂલ હશે પણ એ ફૂલ ચડાવતી વખતે તમારો ભાવ જો શ્રેષ્ઠ હશે તો પ્રભુ પ્રસન્ન થશે. પ્રભુ તમારી ઈચ્છા, તમારી મનોકામના એ પૂર્ણ કરશે. પૂજા વિધિ જે છે, જે વસ્તુ જે છે એ તો શરૂઆતની અંદર ઠીક છે, જરૂર છે. જેમ જેમ તમે પૂજા કરતા જાઓ હવે વસ્તુની જરૂર નથી, હવે તારી જરૂર છે. તું બેસ. આપણે શરીરથી બેસીએ છીએ, મનથી બેઠા ના. તો પછી તમે ગમે તેટલી પૂજા કરશો પ્રભુ નહીં મળે. જ્યારે પણ બેસીએ ત્યારે ભાવથી બેસીએ. પ્રભુ હવે મારે બીજું કઈ તારી સાથેની એપોઇન્ટમેન્ટ મારે જાણવાની છે. તું અને હું. કારણ કે તો
વિશ્વની અંદર વ્યાપક છે, સૌથી મોટો તું છે, મારે તારું ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે વ્યક્તિઓનું ધ્યાન રાખીએ છીએ પણ ઈશ્વરનું ધ્યાન નથી રાખતા, પ્રભુનું ધ્યાન નથી રાખતા. બહુ સરળ છે. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુને ચક્ર મહાદેવે આપેલું છે. ભગવાન શંકરની ભક્તિનું ફળ ભગવાન વિષ્ણુને મળ્યું છે. અને ભગવાન વિષ્ણુ આ ત્રણેય લોકનું પાલન કરી રહ્યા છે. તમારો મહાદેવ એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે છે, સાથે સાથે શસ્ત્રનું પણ જ્ઞાન આપે છે. તમારી પાસે શાસ્ત્રો છે પણ તમારી પાસે શસ્ત્ર નહીં હોય તો પણ તમે ટકી નહીં શકો. અત્યારના સમયની અંદર આની પણ જરૂર છે. સનાતન ધર્મની અંદર આપણી પાસે શાસ્ત્ર આવે પણ શસ્ત્ર આવે નહીં. આપણે તો લાકડી ના જરૂર જ નથી. અમારી પાસે શાસ્ત્ર છે ઠીક છે, હોવું જોઈએ, પણ સાથે શસ્ત્ર પણ હોવું જોઈએ. જેની આરાધના કરો છો, જેની પૂજા કરો છો, એના હાથમાં જે શસ્ત્ર છે એમાંનું કોઈ શસ્ત્ર પણ તમને ચલાવતા આવડવું જોઈએ. આત્મરક્ષા માટે, સ્વરક્ષા માટે એ શસ્ત્ર પણ આવડવું જોઈએ. આપણે શક્તિની ઉપાસના કરીએ, માતાજીની ઉપાસના કરીએ, જગદંબાની ઉપાસના કરીએ છીએ તો માતાજી પાસે કેટલા બધા આયુધો છે. તો શું એ બધાને મારતી ફરે છે? ના. જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. અત્યાર સુધી એવું થયું કે બસ આપણે શાસ્ત્ર જાણીએ છીએ, બસ આપણે શાંતિથી ભગવાનનું નામ લો. આ શાંતિમાં ને શાંતિમાં કેટલું છોડીને આવ્યા છે. હવે જે છે એને બચાવવાનું છે. એ બચાવવા માટે તમારી પાસે જે છે એ કઈ, જે મહાદેવને માનો છો, જે વિષ્ણુનું સ્વરૂપને માનો છો, એ શાસ્ત્રની સાથે શસ્ત્રનું પણ ચલાવતા તમને આવડવું જોઈએ. શીખો તો જ તમે બચી શકશો. નહીંતર વિધર્મીઓએ આવી હુમલા કરીને આપણને ખતમ કર્યા છે. અહીંયા મહાદેવ ભગવાન વિષ્ણુની જે ભક્તિ હતી એનાથી પ્રસન્ન થયા છે. સુદર્શન ચક્ર આપ્યું છે અને સુદર્શન ચક્ર દ્વારા ભગવાન વિષ્ણુ આ સમગ્ર વિશ્વનું સંચાલન કરી રહ્યા છે, રક્ષા કરી રહ્યા છે. મહાદેવ સર્વ વસ્તુને આપવા માટે સમર્થ છે. ભગવાન વિષ્ણુ દરરોજ મહાદેવને એક કમળનું પુષ્પ ચડાવે છે, અર્પણ કરે છે. ભગવાન શિવ અને શિવા કહે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ જગતનું પ્રાગટ્ય કરવાના હેતુથી આપ હવે તપ કરો. પ્રાગટ્ય તો થયું બધા પુરુષનું, પણ આ પૃથ્વીનું સંચાલન કરવાનું છે. માટે સૌથી પહેલા તમે તપશ્ચર્યા કરો. દેવતાઓએ 12,000 વર્ષ સુધી જગતમાં પ્રારંભમાં પહેલું જો કોઈએ તપ કર્યું હોય તો ભગવાન વિષ્ણુએ કર્યું છે. અને તપ કઈ જગ્યાએ કર્યું છે? કાશી ક્ષેત્રની અંદર. એ જે જગ્યા છે, કાશી ક્ષેત્રનો જે વિસ્તાર છે, એ જગ્યાએ ભગવાન વિષ્ણુએ 12,000 વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી છે. ભગવાન વિષ્ણુના તપથી પ્રભાવથી શિવ અને શક્તિની કૃપાથી સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, ગ્રહ, નક્ષત્ર, દિશાઓ ના અંતમાંથી જળધારાઓ પ્રગટ થઈ છે. પૂરા વિશ્વને જળથી ઢાંકી દીધું છે. આખું વિશ્વ જે હતું એ પાણીથી ભરાઈ ગયું છે. ભગવાન વિષ્ણુએ આ જળની અંદર શયન કર્યું છે. માટે ભગવાન વિષ્ણુને એક નામ મળ્યું છે, નારાયણ. નાદ એટલે જળ. જળની અંદર જેને અયન કર્યું છે, રહ્યા છે, જેનું ઘર છે, એ નારાયણ છે. જળની અંદર એમને નિવાસ કર્યો છે. ભગવાન વિષ્ણુની નાભીમાંથી એ સુતા છે, એની નાભીમાંથી એક કમળનું પુષ્પ ખીલ્યું છે.
આ સર્વગુણ સંપન્ન એવું જે કમળ પ્રગટ થયું તેના પર ભગવાન શિવ અને શક્તિએ એક પુરુષને પ્રગટ કર્યો છે અને પ્રગટ કરી એના કમળના પુષ્પો પર પધરાવ્યા છે. તે પુરુષનું નામ છે કમલો. પ્રશ્ન ઉઠ્યો, હું કોણ? આ કમળનું પુષ્પ એટલું બધું વિશાળ હતું. આ જે પુરુષ પ્રગટ થયો છે એ કમળના પુષ્પો ઉપર ફરી રહ્યો છે કે અહીંયા આનું ક્યાંથી, હું કોણ છું? કમળ પર ભ્રમણ કરવા લાગ્યા છે. જવાબ ન મળ્યો. એ જે કમળની દાંડી હતી એ દાંડીમાંથી એ નીચે ઉતરે છે. આકાશવાણી થઈ કે તપ કરો, તપ કરો. કમલો કમળ ઉપર તપ કરે છે. આ તપના પ્રભાવથી તેમની સામે પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ બંને પ્રગટ થયા છે. આ જે પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ પ્રગટ થયા એમને તરત પ્રશ્ન કર્યો છે કે હું કોણ છું? ત્યારે પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ કહે છે કે બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રધાન પુરુષ અને પ્રકૃતિ, શિવ અને શક્તિ અમારા દ્વારા તમારું પ્રાગટ્ય થયું છે. તેથી તમારું નામ બ્રહ્મા રહેશે. પ્રભુ, મારે શું કરવાનું છે? ત્યારે શિવ અને શક્તિએ કહ્યું છે કે અમે તમને જગતને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ અમે તમને પ્રદાન કરીએ છીએ. તમારા દ્વારા સુંદર જગતને ઉત્પન્ન કરો. જેવું પ્રધાન પુરુષ અને પ્રધાન પ્રકૃતિ, શિવ અને શક્તિ દ્વારા આ વાત સાંભળી છે. બ્રહ્માજી દ્વારા સૌ પ્રથમ દેવ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે. પછી માનવ સૃષ્ટિ, પછી દાનવ સૃષ્ટિ, ભૂતાદી સૃષ્ટિ, આદિ વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, જળ સૃષ્ટિ, અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ છે. શિવ મહાપુરાણની અંદર લખેલી છે એ પ્રમાણે જગતની ઉત્પત્તિની કથા કરી છે. હવે ઉત્પત્તિ તો થઈ ગઈ, પણ હવે આ બધું ઉત્પત્તિ થયા બાદ આ કાર્ય કેવી રીતે ચાલે? કાર્ય જગતની ઉત્પત્તિનો કારવાર આપમેળે પોતાની રીતે ચાલે નહીં. બ્રહ્માજીને થયું, હવે હું શું કરું? ઉત્પન્ન તો કરી દીધું, આ સૃષ્ટિનું પાલન કેવી રીતે થાય? આ સૃષ્ટિ ચાલે કેવી રીતે? ત્યારે બ્રહ્માજીએ રુદન કર્યું છે. રુદન કરવાથી એમના હૃદયની અંદરથી પ્રગટ થયા છે. આદિદેવ શિવજી બ્રહ્માજીના હૃદયમાંથી શિવ પ્રગટ થયા છે. આપના હૃદયમાંથી હું પ્રગટ થયો છું. તમે કેમ રુદન કર્યું? આપ મને કહો, કયા કારણસર આપે રુદન કર્યું છે? પ્રભુ, તમે મારી ઉત્પત્તિ કરી, તમે જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે મેં સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, એવું સર્જન કર્યું, દાનવોનું સર્જન કર્યું, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. પણ આ સર્જન થયા બાદ આ સૃષ્ટિ ચાલે કેવી રીતે? મને ખબર નહીં. બ્રહ્માજીના હૃદયની અંદરથી જે પુરુષ પ્રગટ થયો છે એ બીજું કોઈ નહીં, એ રુદ્ર છે. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું, મને એવી કોઈ શક્તિ બતાવો કે જેનાથી આ સૃષ્ટિનું પાલન, સંચાલન થઈ શકે. ત્યારે રુદ્રદેવ કહે છે કે આપ મારા રૂપનું દર્શન કરો, રુદન બંધ કરો, તમે મારું દર્શન કરો. બ્રહ્માજીએ દર્શન કર્યું છે અર્ધનારીશ્વરનું દર્શન છે, જે રુદ્ર સ્વરૂપ છે. અડધું જે શરીર છે એ પુરુષ છે, અડધું જે છે, અડધું ભાગ જે છે એ નારીનો છે, સ્ત્રીનો છે. અડધામાં પુરુષ અને અડધામાં સ્ત્રી. બ્રહ્મા કહે કે પ્રભુ આ શું છે? ત્યારે બ્રહ્માએ કહ્યું, ત્યારે તમે જે મને
પૂછતા હતા કે હું તમને કહી રહ્યો છું જગતની ઉત્પત્તિ માટે આપણા અંગની અંદરથી એક પુરુષ અને એક સ્ત્રીને ઉત્પન્ન કરો. જ્યારે રુદ્રએ આ પ્રમાણે કહ્યું છે ત્યારે બ્રહ્માજી એક પુરુષ અને એક સ્ત્રીને ઉત્પન્ન કર્યા છે. જે પ્રથમ જે પુરુષ પ્રગટ થયો છે એ છે ભગવાન મનુ અને સ્ત્રી જે પ્રગટ થઈ છે એ છે શક્તિ શતરૂપા. સૃષ્ટિનો વિસ્તાર થયો છે, જગતની ઉત્પત્તિનો કારભાર આપમેળે ચાલવા લાગ્યો છે. કર્મના બંધને બંધાયેલું આ જગત પ્રભુની માયાથી મોહિત થયેલું આ જગત પોતાના જેવા વ્યક્તિઓએ જેવા કર્મ કર્યા છે એવું સુખ અને દુઃખ એ વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે ભગવાન કોઈને સુખ પણ આપતો નથી અને ભગવાન કોઈને દુઃખ પણ આપતો નથી. એ સંતુલન રાખે છે. કોઈ વાળો હોય એને સુખ આપે અને દવાળો હોય એને દુઃખ આપે એવું ભગવાન કરે જ નહીં. માટે જ કહ્યું છે કર્મના બંધનથી બંધાયેલું આ જગત પ્રભુની માયાથી મોહિત થયેલું છે. જગતમાં આવીને તમે જેવા કર્મ કરો છો એ કર્મને આધારે તમને બીજો જન્મ મળે છે. બોલો નમઃ શિવાય. ઘણા લોકો આવીને કે ભગવાન અમે આટલું બધું કરીએ છીએ અમને આવું દુઃખ કેમ આવે? ભગવાન મને દુઃખ આપે. ભગવાન કોઈને સુખ પણ આપતો નથી, કોઈને દુઃખ પણ આપતો નથી. તમે જેવા કર્મ કર્યા છે એ કર્મને આધારે તમને જન્મ મળે છે. એ કર્મનો સંગાથી રાણાવાળે કોઈ નથી. કર્મનો સંગાથી રાણાવાળે કોઈ નથી. એ લખ્યાએના જુદા જુદા સંગાથી રાણાવાળે કોઈ નથી. No